Hello kids, my name is Miss Morzaria Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today what we are going to do is we are going to start with our new poem, that is If All's the Seas. એટલે કે this is a poem about an person જે imagine કરે છે વસ્તુઓ, right? જેવું સાચું નથી પણ એ વિચારે છે, એટલે he or she is imagining things કે if આવું હોત તો શું થાત, if આવું હોત તો શું થાત. So it is a poem about that. So before we start with the poem and its explanation, what we are going to do is we are going to solve the vocabulary words. We are going to understand the vocabulary words. As you know, it is much easier for you to understand the chapter if you are thorough with the vocabulary words. એટલે કે તમે vocabulary words થી એકદમ thorough હશો તો ને તો જ તમે આ કરી શકશો, રાઈટ? તો ને તો જ તમે ચેપ્ટર બહુ ઇઝીલી સમજી શકશો. So it is very much important to learn the vocabulary words beforehand because it makes you understand the chapter easily when we are explaining the chapter. એટલે પહેલેથી જ જો તમને હાર્ડ વર્ડ્સના મીનિંગ ખબર પડી ગયા હોય, ઇઝી લાગતું હોય ત્યારે then તમને લોકોને એક્સપ્લેનેશન જ્યારે દીદી કરતા હોય ત્યારે વર્ડ યુઝ કરે તો તમને પ્રોબ્લેમ પડે નહીં. So first is X. Now what do we mean by X? X is an instrument. એક એવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે શેનાથી કેના માટે કામ આવે છે? It is helpful, it is useful to cut down the trees. એટલે કે ટ્રીઝ કટ કરવા માટે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કામ આવે છે એને શું કહેવાય? X કહેવાય. ટ્રીઝ કટ કરવા માટે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કામ આવતું હોય એને શું કહેવાય? X કહેવાય, રાઈટ? સો દીદી અહીંયા ફોટોય પ્રોવાઈડ કરેલો જ છે તમને so that you can understand it very much easily. તમે સમજી શકો એના માટે દીદીએ તમને ફોટો આપેલો જ છે, રાઈટ? Then the next word is great. So અહીંયા ઘડી ઘડી એક વર્ડનો યુઝ થાય છે ગ્રેટ. આપણે મહાન વ્યક્તિને એકદમ એના માટે ગ્રેટ યુઝ કરતા હોય છે, બટ હિયર ગ્રેટ મીન્સ બહુ મોટું, રાઈટ? ગ્રેટ હિયર આ પોમમાં ગ્રેટનો મતલબ મોટું થાય છે, રાઈટ? સો in this poem great means મોટું, right? But in general it is like a good person, બહુ મહાન વ્યક્તિ હોય એને આપણે ગ્રેટ કહીએ છીએ કે જેને બહુ સારા કામ કર્યા હોય. બટ આ પોમમાં ગ્રેટનો મીનિંગ થાય છે બહુ મોટું, right? Then the next word is splish splash. So splish splash means what? Splish splash is a sound when કંઈક પાણીમાં જોરથી પડે ને તો છપાક જે અવાજ આવે ને, in English it is called splish splash. So these are all the different words which are little bit hard, little bit tough for you to understand in this chapter. And one more word is coming again and again, which is sea. So sea no matlab, I guess now you all must be knowing that sea is daryo, right? Sea means daryo, okay? So I hope you all are thorough with the meanings of the words. Now what are we going to do is we are going to start the explanation of the poem. એટલે કે આપણે આ પોમનું એક્સપ્લેનેશન હવે સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. So let's move on to that. Okay kids, as I have said earlier, what we are going to do is we are going to start the explanation of if all the seas. Now here a poet is imagining. એ શું કરે છે? ઇમેજિન કરે છે વસ્તુ. ઓકે, અગર આવું હોત તો શું થાત, અગર આવું હોત તો શું થાત. It is not real, it is just an imagination, right? It is a part of an imagination, not true. એટલે કે આમાં એક જે પોટ છે, a boy or a girl, whoever is that, એ ઇમેજિન કરે છે કે ભાઈ અગર આવું હોત તો કેવું થાત, અગર આવું હોત તો કેવું થાત. એટલે it is all about imagination, right? So here what poet is saying, if all the seas were on one sea, એ કે બધા seas છે, જેટલા બી દરિયા છે વર્લ્ડમાં, જેટલા બી વર્લ્ડમાં દરિયા છે એ બધા એક જ હોત, what a great sea would that be. એટલે એટલો મોટો દરિયો કેટલો ફાઇન લાગત બધું એક જ જગ્યાએ હોય તો, right? And if all the trees were one tree, what a great tree that would be. એટલે અત્યારના જેટલા વર્લ્ડમાં ટ્રીઝ છે એ બધા એક જ હોત, એક જ સિંગલ ટ્રી હોત તો શું થાત? બધા મળીને ખાલી એક જ ટ્રી થાત તો શું થાત? પ્રોબ્લેમ થાત, રાઈટ? And if all the x's were one x, what a great x that would be. એટલે બધા x નો મીનિંગ દીદીએ તમને સમજાવ્યો, રાઈટ? કે x એટલે કે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે કટ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, જેનો તમે ફોટો હમણાં
જોયું, રાઈટ. હવે બધા એક્સ જેટલા બી એક્સ છે વર્લ્ડમાં એ બધાને ભેગા કરીને એક આવડું મોટું એક્સ બનાવીએ તો કેટલું મોટું એક્સ થાય એવું કહે છે. If all the men were one man, what a great man that would be. એટલે બધા માણસો, મેન, જેટલા બી મેન છે વર્લ્ડમાં એ બધા મળીને ખાલી એક જ હોત તો કેટલું મોટું મેન બની જાય, રાઈટ. And of all the great, if the great man took the great axe and cut down the great tree, એટલે કે જે મોટો મેન બન્યો બધાને મલાવીને ઈ મોટી એક્સ લે જે બધા એક્સને મલાવીને બની છે અને ઈ એક્સના હેલ્પથી ટ્રી કટ કરે છે અને કટ કરી નાખે છે તો શું થાત? એન્ડ લેટ ઇટ ફોલ ઓન ધ ગ્રેટ સી, એટલે જે મોટું સી બન્યું છે બધા સીને ભેગા કરીને ઈ એના ઉપર પડત તો શું થાત? વોટ અ સ્પ્લિશ સ્પ્લેશ ધેટ વુડ બી. છપાક અવાજ કેટલો ફાઇન આવત એમ કહેવા માંગે છે. સો હિયર a poet, a writer is imagining things, right? It is saying that it is a imagination કે ભાઈ આવું અગર થાત કે આટલી બધી વસ્તુ આપણે ભેગી કરી તો કેવડી મોટી થાય. હવે તમે ડ્રોપ કરી એટલે ટીપું તમે ગ્લાસમાં નાખી દો, બધું ભેગું કરો તો કેટલું મોટું ગ્લાસ થાય, રાઈટ. હવે 1 ગ્લાસ 2 ગ્લાસ 3 ગ્લાસ 4 ગ્લાસ 5 ગ્લાસ એવી રીતે 10 ગ્લાસ પાણી તમે એક મોટા તપેલામાં ભરો તો કેટલું બધું પાણી થાય. એવી જ રીતે અહીંયા એવી રીતે ઇમેજિન કરે છે કે ઇફ આટલી બધી વસ્તુઓ જે છે આટલી બધી મોટી સી જે છે એક અલગ અલગ જગ્યાએ બધી જગ્યાએ અગર આવી જાય તો શું થાય? It is about that. So what a poet wants to say is he or she is conveying કે if અગર આવું થાત તો શું થાત, if અગર આવું થાત તો શું થાત. Now what are we going to do is we are going to watch a little video with the help of which you can understand the recitation of the poem and you will enjoy that video too. So let's do that. All the seas. If all the seas were one sea, what a great sea that would be. And if all the trees were one tree, what a great tree that would be. And if all the axes were one axe, what a great axe that would be. And if all the men were one man, what a great man that would be. And if the great man took the great axe and cut down the great tree and let it fall into the great sea, what a splish splash that would be. Okay, so now what are we going to do is we are going to understand the choose the correct option which is given in on your page number 75 of your textbook. Okay, so આમાં અલગ અલગ ઓપ્શન્સ આપ્યા છે અને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે જેનો તમારે કરેક્ટ આન્સર ચૂઝ કરવાનો છે. In the line, if all the seas were one sea, the speaker is trying to imagine કે આ લાઈન જે છે if all the seas were one sea એમાં સ્પીકર જે છે જે પોએટ છે એ શું કહેવા માંગે છે? if there were only one sea એવું કહેવા માંગે છે કે if water of all the seas were put together in the one sea, કે if there is no seas on the earth. I guess the correct answer would be એને એવું ઇમેજિન કર્યું કે બધા સી જે છે અલગ 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 એનું પાણી એકમાં નાખી દઈએ તો શું થાય? તો the correct answer will be number 2, right? Then in the lines, and if all the trees were one tree, what a great tree that would be. The speaker is trying to imagine કે એક ટ્રી બધા ટ્રી ભેગા કરીને જો એક ટ્રી બને તો શું થાય એવું કહેવા માંગે છે. A tree made by putting all the tree of earth together, a huge tree that grew out of the earth. If there only one single tree on the earth, so I guess the correct answer would be a tree made by putting all the trees of earth together. એટલે બધા ટ્રી ભેગા કરીને જે ટ્રી બનાવે એને એ મોટું ટ્રી કેવું થાય એ ઇમેજિન કરવાની ટ્રાય કરે છે, રાઈટ. Then in the lines, and if all the men were one man, what a great man that would be. The speaker is trying to imagine a great man with the strength of all men on this earth, a man who looks very big and tall, a human who is great in size and strength. Okay, તો બધા મેન જેટલા છે અર્થમાં એની સ્ટ્રેન્થ ભેગી કરીને જે મેન બને એ મેનની વાત થાય છે તો ઓપ્શન 1 will be the correct answer. Okay, so the sound made by the huge tree falling into the great sea would be soft, ધીમો ધીમો અવાજ આવશે, loud એકદમ જોરથી આવશે કે ક્વાયટ આવશે જ નહીં.
આઈ ગેસ ઇટ વુડ બી લાઉડ, કેમ કે બહુ મોટું બધું ટ્રી પડ્યું, બહુ બધા પાણીમાં, તો જોરથી જવાનો છે, રાઈટ. સો ઇટ વુડ બી અ ગ્રેટ સ્પ્લિશ સ્પ્લેશ, એવું કહે જ છે ને, ગ્રેટ એટલે બહુ જોરથી જવાનો છે, રાઈટ. સો ઓપ્શન 2 વિલ બી ધ કરેક્ટ આન્સર, રાઈટ. Okay, so the next question is, the speaker uses the expression what a great sea that would be, what a great sea, એટલે કે જ્યારે બહુ મોટી વસ્તુની વાત કરતા હોય, કેવી રીતે વાત કરે. Here the speaker claims that the great sea we would have if we could put all the waters in the sea together, right. This sentence is an exclamation, we put an exclamation mark after it, એટલે આપણે exclamation mark મૂક્યો છે એની પાછળ. In the poem we find some more sentences that have exclamation in them. use ઓકે, ઘણી પોમમાં કઈ એવા સેન્ટેન્સીસ છે જે એક્સક્લેમેશન માર્કવાળા છે, that you are supposed to do in your homework book, right. એ તમારે હોમવર્કમાં એ તમારે સોલ્વ કરવાના છે, એ સેન્ટેન્સીસ તમારે લોકોએ લખવાના છે, રાઈટ. નાવ નંબર 2 ઇઝ યુઝ એક્સક્લેમેશન વેન વી આર સરપ્રાઇઝડ ઓર ઇમ્પ્રેસ્ડ બાય સમથિંગ, એટલે કે આપણે એક્સક્લેમેશન માર્કનો યુઝ ક્યારે કરીએ, જ્યારે એકદમ આપણે એક્સાઇટેડ હોય, બહુ હેપી હોય, એકદમ સરપ્રાઇઝ થઈ ગયા હોય, ઓર આપણે કાંઈક વસ્તુથી ઇમ્પ્રેસ થયા હોય, રાઈટ. ઇમ્પ્રેસ મીન્સ આપણને એમ થાય કે વાહ આ તો બહુ સારી વસ્તુ છે, રાઈટ. સો underline the exclamation in the sentences given, put an exclamation mark after them and put a full stop after the others. So this is a huge mountain, એવું લખેલું છે, that is a simple sentence, but if we are saying what a huge mountain, so it is a exclamatory sentence, because એ એકદમ આશ્ચર્યચકિત છે કે વાહ કેટલો મોટો માઉન્ટેન છે, what a huge mountain, right. Then see, he has a very modern bike, so that is a normal sentence. But then the next one is what smart bike you have, એટલે કેટલું fine smart bike છે તમારી પાસે, તો that will be a exclamation sentence. How pretty these flowers look, so અહીંયા શું છે, ઇમ્પ્રેસ થયા છીએ આપણે, વખાણીએ છીએ ફ્લાવર્સને, so that will also be a exclamatory sentence. The dresses in the shop are quite pretty, the dresses જે છે શોપમાં એ કેવા છે, પ્રિટી છે. પણ ઇફ એમ એવી રીતે હોત કે what pretty dresses these are, how pretty these dresses look, તો એ એક્સક્લેમેટરી થશે. This is a simple sentence. How fast the bullet train is, so here it will be an exclamation because it is an કે અહીંયા વખાણે છે કે વાવ હાઉ ફાસ્ટ ધ બુલેટ ટ્રેન ઇઝ, કે બુલેટ ટ્રેન છે એ કેટલી ફાસ્ટ છે, રાઈટ. Okay, so you are having an activity on your page number 77. એટલે 77 page number પર there is an activity in which what you are supposed to do is you are supposed to look at the પિક્ચર, તમારે ફોટો જોવાનો છે માણસનો આપેલો, અને એની શું કામ કરે છે એ તમારે લોકોએ ગેસ કહેવાનું છે. સો સ્ટીફન હોકિંગ ઇઝ અ ગ્રેટ વોટ, સો સ્ટીફન હોકિંગ ઇઝ અ પર્સન હુ ઇઝ અ સાયન્ટિસ્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ, સાયન્ટિસ્ટ એટલે કે એવો માણસ જે નવી નવી વસ્તુઓ શોધતા હોય, બનાવતા હોય, રાઈટ. ફોન પહેલાં હતા, બધા આપણા મમ્મા પપ્પા પાસે આટલા ઇઝીલી બધા ફોન ને એ બધું અવેલેબલ હતું, નો, રાઈટ. સો બધી વસ્તુનું ઇન્વેન્શન કરવાવાળું માણસ કોણ છે, સાયન્ટિસ્ટ. તો સાયન્ટિસ્ટ એટલે કે એવું પર્સન જે નવી નવી શોધ કરતું હોય, નવી નવી વસ્તુઓ બનાવતું હોય અને એને વર્લ્ડમાં લઈ આવતું હોય, રાઈટ. સો હી વોઝ અ ગ્રેટ સાયન્ટિસ્ટ, એટલે સ્ટીફન હોકિંગ છે એ એક સાયન્ટિસ્ટનું નામ છે, રાઈટ. તમે જેમ જેમ મોટા થશો એમ એના બારામાં વધુ લર્ન કરતા જશો, રાઈટ. દેન AR રહેમાન ઇઝ અ ગ્રેટ ડેશ સિંગર. તો જે સોંગ્સ ગાતા હોય, જે ફાઇન ગાતા હોય એને શું કહેવાય, સિંગર કહેવાય. તો દેર ઇઝ અ પર્સન કોલ્ડ AR રહેમાન જે બહુ સારું ગાય છે, એન્ડ હી ઇઝ વેરી મચ વેલ નોન ઓલ અરાઉન્ડ ધી વર્લ્ડ. ઇન્ડિયામાં જ નહીં પણ આખા વર્લ્ડમાં હી ઇઝ ક્વાઇટ ફેમસ, રાઈટ. સો ગ્રેટ એટલે કે એવા મહાન માણસોની અહીંયા આપણે વાત થાય છે. અહીંયા તમને બધા મહાન માણસોને ઓળખવા માટે હેલ્પફુલ છે. હવે પોમમાં ગ્રેટ યુઝ થયું છે, ઇટ ઇઝ ફોર બિગ, હ્યુજ, બટ હિયર
એકચ્યુઅલ મિનિંગ ઓફ ગ્રેટ ઇઝ જે મહાન માણસો હોય જેને બહુ સારા કામ કર્યા હોય ને દે આર ડુઈંગ અ ગુડ વર્ક એને ગ્રેટ કહેવાય, રાઈટ. એની ફિલ્ડમાં જે સૌથી સારું કામ કરતું હોય એને ગ્રેટ કહેવાય, રાઈટ. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર વોઝ અ ગ્રેટ ડેશ, તો હી વોઝ અ પોટ. આપણા લોકોની જે એન્થમ ને એ બધું લખેલું છે એ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે લખ્યું છે, રાઈટ. સો હી ઇઝ અ ગ્રેટ પોટ, જે બહુ સારા પોટ છે, રાઈટ. એન્ડ આમિર ખાન ઇઝ અ ગ્રેટ એક્ટર, તો એ શું કરે છે, એક્ટિંગ કરે છે. સો વી યુઝ ગ્રેટ ટુ મીન નોટ ઓનલી ઇન સાઇઝ, એટલે સાઇઝમાં જ ગ્રેટ કીધું એમ નહીં, પણ ગ્રેટ ઇઝ ઓલ્સો મીન અ ક્વોલિટી ઓફ અ પર્સન. ઇટ ઇઝ અ ક્વોલિટી ઓફ અ પર્સન હુ ઇઝ ડુઈંગ ધ ગુડ જોબ, જેને બહુ સારા કામ કર્યા હોય એને બી આપણે લોકો શું કહીએ છીએ, ગ્રેટ માણસ કહીએ છીએ, મહાન માણસ કહીએ છીએ, રાઈટ. સો ધીસ વોઝ ધ થિંગ. With this, we are now at the end of this session. In this session, we learned the poem. આપણે લોકોએ poem learn કરી and we also did the textual exercise. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જે કાંઈ બી એક્સરસાઇઝ આપેલી છે એ બી લર્ન કરીએ, રાઈટ. So this was the thing which we have learned in this session. And in homework, what you are supposed to do is you are supposed to write down the vocabulary words in your classwork, and you are also supposed to write down the ટેક્સ્ચ્યુઅલ એક્સરસાઇઝ. ટેક્સ્ટબુકની જે બધી એક્સરસાઇઝીસ છે એ તમારે બધાએ સોલ્વ કરવાની રહેશે, રાઈટ. તમારે દીદી તમને ફોટોગ્રાફ્સને આન્સર મોકલશે જ, બટ યુ આર સપોઝ ટુ રાઇટ ડાઉન એન્ડ સોલ્વ ઇટ ડાઉન ઇન યોર ટેક્સ્ટબુક ટુ. સો ધીસ વોઝ ધ session of today. Until we are meeting next time, what are we going to say? We are going to say bye.